नूतन संध्या एई संध्यार एमिति एक दिव्य मेल माँ श्री अरविंद को मोर कृतज्ञता भरा कोटि कोटि विनम्र प्रणाम। एई दिव्य मेल उपस्थित थिबा समस्त अपा भाई को मोर हृदय प्रणाम और से को मोर बहुत बहुत स्नेह शुभेच्छा सदिच्छा। आज विषय वस्तु अग्नि शिखार विकास। तो विषयटी महायोगी श्री अरविंदंकर महाकाव्य मंत्रमयी सावित्री रु आसी। आज यही विषयटी पर आमे आलोकपात करिबा। पृथ्वी पृष्ठरे अवतीर्ण होइथिबा सेही दिव्य अग्निशिखा धरा पृष्ठरे अग्निशिखार जन्म हेले किए एई अग्निशिखा? राजा अश्वपतिंकर संतान भावे जन्म नेइथिबा सावित्री हेउछंती सेही अद्भुत अग्नि। एही अग्नि साधारण भौतिक अग्नि नुहे जहा जड़ी पुणी लिभि जीव। एहा आत्मार अग्नि, नचिकेता अग्नि जहा चिरंतन अनिर्बाण। से हेउछंती अग्नि संभूता पुणी संकल्पर अग्निशिखा। से हेउछंती अनादि अनंता अक्षया अव्यक्ता ब्रह्मस्वरूपा देव जीवन नायिका। एही होउछंती सावित्री। तांकर जन्म प्राकृतिक सौंदर्य रे परिपूर्ण मद्र देश एक स्थान। एही मद्र देश आध्यात्मिक प्रशांति और नवसृष्टिर क्षेत्र। सौंदर्य सुषमा और महिमारे सते जेपरी निजस्व निवास। यह आध्यात्मिक प्रशांति और नवसृष्टिर क्षेत्रटीए। यह एक स्वप्न और समाधिर एक ध्यानरत जगत। भागवत कृतित्व परिपूर्ण हेउछि एई मद्र देश। एई स्थान एई सौंदर्यमय मद्र देश हेला अवतारी अग्निशिखार अर्थात अवतरण करिथिबा माँ सावित्रींकर शैशव कालीन आश्रय स्थल। से एठारे ही जन्म लाभ करिथिले। चंद्रकला सदृश सावित्री बढ़िबाकू लागिले। तांको अंग सौष्ठव लावण्यमय माधुर्यमय तनुश्री क्रमे विकसित होई उठिला। तांको अंतर रे एकांत दिव्य महिमा आधिपत्य विस्तार कला। तांको ललाटरे दिव्योत्तर प्रकाश, नयन रे प्रेम सुधाभरा दृष्टि, हृदय रे स्नेह ममतार मंदाकिनी। तांकर प्रज्ञामय शक्तिमय आनंदमय परिपूर्ण जीवन प्रवाह थिला उच्छल चलचंचल। संसारर नीतिदिनिया घटनावली भितर देई जीवन बंचुथिले मध्य सेथिरे से विजड़ित नथिले। देश काल मध्यरे रहिबी से थिले देशातीत कालातीत बंधन मुक्त। जेउ खेल कूद मौज मस्ती आमोद प्रमोद पिला मानकु उल्लसित करे से सबु तांको आकर्षित करू नथिला। देववृंद सावित्रींको उपरे दृष्टिपात करुथांती। सते जेपरी सावित्रींकर चुंबकीय शक्ति सेमानकु आकर्षित करि आनुथिला। तांको आगमन रे धरित्री थिला ध्यानमग्ना। सावित्रींकर प्रशांत हृदय सह धरित्री वार्तालाप करुथिला। सावित्री थिले सत्यर पारदर्शिनी, आनंदर दीक्षाधारिणी, रहस्यमयी पुजारिणी। विश्व प्रकृति थिला सावित्रींकर जीवन विद्यालय। से सेठारे तालीमी प्राप्त होइथिले। तांकर सकल मुहूर्त कालातीतंक मंदिर रे एक पूजा अनुष्ठान सदृश होई रहिथिला। तांकर सकल कर्म यज्ञर आहुति रे परिणत होइथिला। बंदी आत्मा को मुक्त करिबा थिला तांकर उद्देश्य। सावित्री तांको वाक्य को मंत्र रूपे व्यवहार करुथिले।
ତାଙ୍କର ମାନବ ଦୃଷ୍ଟି ସକଳ ଅନ୍ତର୍ଜଗତ ଦେଖି ପାରୁଥିଲା। ଆକାଶର ତାରକା ମଣ୍ଡଳର ଗତିପଥର ସକଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରୁଥିଲା। ଚିନ୍ତାବଳୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରୁଥିଲା। ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ କେବଳ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ତାଙ୍କ ବିଶାଳ ଆତ୍ମଚେତନାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରୁନଥିଲା। ତାଙ୍କର ତାରକା ମଣ୍ଡଳର ଗତିପଥ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱର ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରୁଥିଲେ, ଚିନ୍ତାବଳୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁନଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ତର ଚାହୁଁଥିଲା ମାନୁଷୀ ଚିନ୍ତା ଠାରୁ ଗରିଆ ଅନେକ ଅସୀମ ଜ୍ଞାନ। ଏଇଟା ସାବିତ୍ରୀ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ହୃଦୟ ଲାଭ କରିପାରି ନାହିଁ ସେହିପରି ଉନ୍ନତତମ ସୁଖ ଚାହୁଁଥିଲା, ଏପରି ବସ୍ତୁ ଯାହା ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଚାହୁଁଥିଲା ଏପରି ଏକ ସମର୍ଥ ପ୍ରକୃତି ଯାହା ବିନା କ୍ଲେଶରେ, ବିନା ଦୁଃଖରେ, ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ରାଜକୀୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ମହତ୍ୱ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ପରମ ଆନନ୍ଦ ତଥା ବିଶାଳତର ପ୍ରେମର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବ। ସ୍ୱର୍ଗ ବିଜୟ ଲାଭ ସକାଶେ ପୃଥିବୀ ଏକ ସୋପାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ସତ, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗର ସୀମାରାଜି ପାର ହୋଇ ଏକ ମହାନ ଆଲୋକର ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ କରିଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଓ ପ୍ରତିରୂପ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଅନ୍ତଚେତନା ସହିତ ଏହି ଜଗତ ଏକ ଦିବ୍ୟ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଯେଉଁ ସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାଚୀର ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ରଖୁଥିଲା, ସେହି ସବୁ ପ୍ରାଚୀରକୁ ସାବିତ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ବିଶାଳ ଆଲିଙ୍ଗନ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଚେତନ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବାକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ, ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ସହିତ ଏକାକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ। ତାଠାରୁ ଆହୁରି ସ୍ୱଳ୍ପତର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଗୋପନ ଦିବ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଦେଖି କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ଲାଗି ଝାମ୍ପ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ ମଣିଷମାନେ। ଫଳରେ ସେମାନେ ଅଧପତିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପତନ ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ, ଯେତେବେଳେ ପାରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧପତନ ହେଉଥିଲା। ଆପଣା ମାନୁଷୀ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ସେମାନେ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଗତି ଥିଲା ବହୁତ କ୍ଷିପ୍ର, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର, ଦ୍ରୁତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଏମାନେ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏଠାରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସକାଶେ ସମର୍ଥ ହେବା ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା। ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା, ଥକି ପଡୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି। ସେ ଏତେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଥିଲେ। ଏପରିକି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସହଚର ମାନେ ବି କେବଳ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଲୋକ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆରାଧନା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଛନ୍ଦରେ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ଆମେ ଯେପରି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଫୁଲ ଧୂପ ଦେଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯାଉଛୁ, ଠିକ ସେମିତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ। ଯଦି ବା ସାବିତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ର ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସାଙ୍ଗ ଭଳି ମିଶୁଥିଲେ, ତଥାପି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ପାଇବା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅତୀବ ଦୁରୂହ ଥିଲା। ଯଦି ବା
ସାବିତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ମହତ୍ତର ଜ୍ୟୋତି ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆତ୍ମାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ରାଣୀ ଥିଲେ, ଅନ୍ତରର ପ୍ରିୟତମା ଥିଲେ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ତୁଲ୍ୟା ଓ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଦ୍ରୁତ ପଦକ୍ଷେପରେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୂର ତୁଙ୍ଗ ଚେତନା ଶିଖରକୁ ମହାନ ପ୍ରୟାସ କରି ଉଠି ଚାଲୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ସେମାନେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଆଲୋକ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ଘୁରିବା ପରି ମଣିଷ ମାନେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମିଶି ପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବି ପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ମାନେ ଥକି ପଡୁଥିଲା, ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇ ପଡୁଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଯେମିତି ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ମାନେ ଘୁରିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ସେମିତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଚାରିପଟେ କେବଳ ଘୁରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ବାସନା କାମନାରେ ଭରିପୁର ହୋଇ ରହିଥିଲା। ସେମାନେ ସେଇ ହସ୍ତରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜାବୁଡି ଧରୁଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ପଥ ଦେଖାଉଥିଲେ ସେଇ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ପାଳନ ପୋଷଣ ଆଶ୍ରୟ ସକାଶେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଉଥିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଶରଣ ନେଉଥିଲେ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ସେମାନେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ। କେବଳ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ସତ୍ତାର ପ୍ରଖର ପ୍ରଭାବ ସହ୍ୟ କରି ଚାଲୁଥିଲେ। ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କାମନାରେ ଭରା ଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ପଙ୍କିଳ ମାନବୀୟ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। କେହି ଜଣେ ବି ଏହି ମହାନ ଚିନ୍ମୟୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କେହି ଜଣେ ବି ଏହି ଚିନ୍ମୟୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ କି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେତେକ ଆପଣା ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରି ପୁଲକିତ ହୁଅନ୍ତି, କିଛି ଭିତରେ ଭିତରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ପୁଲକିତ ହୁଅନ୍ତି, ଏକ ମହାନ ଆତ୍ମାର ନିକଟରେ ଥିବା ପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଖୁସି ହଉଛୁ, ଆମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ, ଆମେ ସେତିକି ନେଇକି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ। ଠିକ ସେମିତି ସେମାନେ ସେଇ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ନିକଟତରେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମହାନ ଆତ୍ମାର ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଖୁସି ହୋଇକି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଖୁସି ଅନୁଭବ କର। ତଥାପି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣାର ଅତୀତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ତରରୁ ଆହ୍ୱାନ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏକ ଶକ୍ତିକୁ ମାନି ଚାଲୁଥିଲେ। ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ଯାହାର ଉଲ୍ଲାସରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣରେ ସେମାନଙ୍କ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ତୀବ୍ରତର ହୁଏ। ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ଦିବ୍ୟତର ପ୍ରାଣବାୟୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକ ମୁକ୍ତତର ତଥା ସୁଖମୟ ଜଗତ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକ ସୁଖମୟ ଜଗତ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଦୈବୀ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରେ ସକଳ ଆତ୍ମାରେ ନିଷ୍ଠା, ଭକ୍ତି, ଅନୁରାଗ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ନିଷ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନୁଭବ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେବୀ ବୋଲିକି ଜାଣିପାରିଲା। ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ସେ ମାନବୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦେବୀ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ହୃଦୟର ଅକ୍ଷୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା। ସେ ସାବିତ୍ରୀ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ସେ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଥିଲେ, ଏତେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେମାସ୍ପଦା ଥିଲେ।
ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ଦେଉଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଅତି ମହାନ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି ବି କରିପାରୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେବୀ ବୋଲି ଜାଣି ତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ଏହି ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରି ଚାଲୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ବଞ୍ଚିବାର ଧାରା, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ମାନି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନେତ୍ରୀ। ଏମାନେ ତାଙ୍କ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଧରି ଚଳାଇ ନେଉଥିଲେ, ପଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଦେଉଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ସହାୟତାରେ ସେମାନେ ମହାନ ଅଜ୍ଞାତ ବସ୍ତୁ ସକଳ ଅଭିମୁଖେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହୋଇ ଉଠିବା ଲାଗି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ବି ଥିଲା। ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ହଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ହୋଇ ଉଠିବା, ତାଙ୍କର ଆମେ ହୋଇଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ବି ଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିର ସହାୟତାରେ ସେମାନେ ଜଗତକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। କେତେକ ନିଜ ସ୍ୱଭାବର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସୁଷମାରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ, ପଜେସ୍ କରିବେ, ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ଆଣିବେ, ଅଧିକାର ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଏକାନ୍ତ ଆପଣାର କରିବା ଲାଗି ଦାବି ବି କରୁଥିଲେ, ନିଜର, ମୋର। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ମୋର, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋର। ଏକାନ୍ତ ଆପଣାର କରିବା ଲାଗି ଦାବି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲେ। ନିଜର ଛୋଟିଆ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ମନକୁ ନେଇ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ବି ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ବା ନିଜର କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଦାବିଟା ସ୍ୱୀକାର। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଏଇ କଥାରେ ସାବିତ୍ରୀ କିଛି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମଣିଷର ମନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଅହଂଯୁକ୍ତ, ତେଣୁ ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛି, ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରକାର ଦାବିରେ ସାବିତ୍ରୀ କିଛି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠାରେ ଧରି ରଖି ନ ପାରିବାରୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହଉଥିଲେ, ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବାକୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ଆଣିବାକୁ, ସେମାନେ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ। ମଣିଷ ମାନେ ନିଜ ନିଜର କାମନା ରଜ୍ଜୁରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଲାଗି ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଦୁର୍ବିସହ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ଏମାନେ ଜଳିଯିବେ, ଏକଥା ବି ଏମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ଦୁର୍ବିସହ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। ଯୋଉ ମହିମାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ତାରି ଲାଗି ଆକୁଳତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତି ରଶ୍ମିକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଦୁର୍ବଳତା ଧାରଣ କରିବା ଲାଗି ଅକ୍ଷମ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ଆଣିବା ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତି, ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ଦୁର୍ବଳତା, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ସେଇ ଦୁର୍ବଳ ମନ, ନିଜର ଅହଙ୍କାର, କ୍ଷୁଦ୍ର ମନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଏକବାରେ ହିଁ ଅକ୍ଷମ ଥିଲା। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମହାଶକ୍ତିକୁ ଧରି ରଖିବା ସେମାନଙ୍କ ଆଧାର ପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଏତେ ବଡ ଶକ୍ତିକୁ ଏତେ ପାଖର ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ, ଧରି ରଖିବା ଆଧାର ପକ୍ଷରେ, ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନଥିଲା, ଆଧାର ପକ୍ଷରେ ଏକାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ସେମାନେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ସହି ନ ପାରି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ମଣିଷ ମାନେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ସହି ନ ପାରିକି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଟାଣି ଆଣିବା ଲାଗି ଅଭିଳାଷ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମଣିଷର ମନ କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ସେ କେତେ ତଳକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ। ଦେବୀ ବୋଲିକି ଭାବୁଛି, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନିମ୍ନକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛି ଏବଂ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛି। ସେମାନେ ନିଜର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ମହିମାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ହେଉଥିଲେ।
ଯେଉଁ ମଣିଷ ମାନେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ତାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ବି ଦଉଥିଲେ ସେମାନେ ବି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରୁନଥିଲେ। କେହି ଜଣେ ବି ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରିଲେନି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର। ଫଳରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ନିମ୍ନକୁ ଅବତରଣ କରିବା ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ମୋର ଆସିବାଟା ମୋର ଅବତରଣ କରିବାଟା ବୋଧେ ବ୍ୟର୍ଥ, କାରଣ ସକଳ ମାନବ ଜାତିକୁ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବିଫଳ ହେଉଛି, କେହି ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ନିମ୍ନକୁ ଅବତରଣ କରିବା ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଶ୍ୱାସ ନେଇ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ପଡୁଥିଲା। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ଯୋଉଠି ବାସ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚାରି ପାଖର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏତେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏତେ ପବିତ୍ର ଏତେ ବିଶୁଦ୍ଧ, ସେଠି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସେ ପରିସର ଭିତରେ ନିଶ୍ୱାସ ବି ନେଇ ପାରୁନଥିଲା। ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ବଞ୍ଚି ରହିବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ସାଥୀ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ତୋଳି ଧରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଭରିଦେବେ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ଏଇଥିପାଇଁ ଧରାବତରଣ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ତୋଳି ଧରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଭରିଦେବେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ମଣିଷ ମାନେ। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଧରାବତରଣ ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ ଭୋଗ ମଧ୍ୟକୁ ଦୟା ପରବଶ ହୋଇ ଢଳି ଆସିଥିଲେ। ମଣିଷ ମାନଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ ଭୋଗ ମଧ୍ୟକୁ ଦୟା କରିକି ଢଳି ଆସିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତୃତୀୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଉପରେ ଅବଗତ ହେଉଥିଲେ, ଆଲୋକପାତ କରୁଥିଲେ, କାହାର କଣ ଅଭାବ ରହିଛି, କାହାର କଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ମଣିଷ ମାନଙ୍କର, ଏତିକି ତଳକୁ ସେ ଖସି ଆସିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥରେ ସକଳ ଜୀବର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭାଗିଦାର ହେଉଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୋକ ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ଉପଶମ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ସବୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ଶୋକ ଅଛି, ଗର୍ବ ଅଛି, ଅଭିମାନ ଅଛି, ସେଥିରୁ କେମିତି ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ସେ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ ବା ଚାହୁଁଥିଲେ। ଷଷ୍ଠରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ମହାନ ବଳୟର ଅତଳ ଗହରରେ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ଘେରି ରଖୁଥିଲେ, ଯେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ସଘନ ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଘୋଡେଇ ରଖୁଥିଲେ। ସପ୍ତମରେ ସାବିତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିଲେ। ଅଷ୍ଟମରେ କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ମହିୟସୀ ସତ୍ତା ଏକାକିନୀ ଆନ୍ତର ନିଃସଙ୍ଗତା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ସାବିତ୍ରୀ ନିଃସଙ୍ଗତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କେହି ହେଇପାରୁନଥିଲେ, ସେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲେ, ସେ ନିଃସଙ୍ଗତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭାଗି ହବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ଶକ୍ତି ଭରି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ମୋ ସହିତ ମିଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଏକା। ନିଃସଙ୍ଗତା ଜୀବନ ଯାପନ ସେ କରୁଥିଲେ, ନିଃସଙ୍ଗତା ମଧ୍ୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଶାବକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଆଣୁଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମଣିଷ ତ ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରି ଆଣୁଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର କୋଳ ଏମିତି ଥିଲା ଯେମିତି ଖୁବ ଝଡ ବାତ୍ୟାରେ ପକ୍ଷୀଟି ଉଡୁଛି, ପୁଣି ବ୍ୟାଧ ଶରବିଦ୍ଧ କରିଛି, ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତା ନୀଡକୁ ଫେରି ଆସେ ଏବଂ ନୀଡରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ଆମର ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର କୋଳରେ।
ଏବଂ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଅନୁଭବ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ସେତିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ବା ସେ କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସରଳ ହୃଦୟରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧକାରର ଅସ୍ଥିରତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଭାଗବତ ଜ୍ୟୋତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଥିଲୁ, ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ରହିଥିଲୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବୀ ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲୁ। ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସୁମହାନ ବ୍ରତର ସହଯୋଗୀ ପାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ବ୍ରତ ପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ସହଯୋଗୀ ପାଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହଚର ପାଇ ପାରୁନଥିଲେ। କେହି କେହି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ କରି ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ତାପରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଅଗ୍ନିର ଜଳିକି ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଥିଲେ। କାରଣ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଦାବି ଅତି ଦୁର୍ବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅତି ପବିତ୍ର ଥିଲା। ଏତେ ପବିତ୍ର, ଏତେ ଦୁର୍ବାର, ଏତେ ବିଶୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ସେଠିକି କେହି ବି ପଶି ପାରୁନଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଯଦିବା ତାଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗର ଜଗତକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ଆନ୍ତର ଆକାଶରେ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ପରି ରହୁଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଆଲୋକରେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଯେମିତି ଆକାଶରେ ଏକମାତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଥାଏ, ସେ ସେମିତି ଏକୁଟିଆ ହିଁ ରହୁଥିଲେ, ଏକୁଟିଆ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ପରି ରହୁଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଅତି ନିକଟତମ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ଦୂରତା ଦ୍ଵାରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଅତି ନିକଟରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ସେ ଦୂରତାରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଓଜସ୍ୱୀ ପୃଥକ ଆତ୍ମା ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଅମରପୁରୀରେ ନିବାସ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ବିରାଟ ମାନବୀୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ସହିତ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନଥିଲା। ଏତେ ପରେ ବି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଆମର ଏଇ ଜଗତ ସହିତ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁ ସଂଯୋଗ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆନ୍ତର ସତ୍ତାର ପ୍ରାଥମିକ ପାଠଶାଳା ଥିଲା ଏଇ ପୃଥିବୀ। ଏଇ ସୀମିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର କର୍ମଶାଳାରେ ଏକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆମର ଏଇ ପୃଥିବୀ ଥିଲା, ଏଇ ପୃଥିବୀର ପ୍ରକୃତି ଥିଲା, ବିଶ୍ଵ ପ୍ରକୃତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାଙ୍କର ପାଠଶାଳା। ସେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥିନୀ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏକ ବିଶ୍ଵ ବେଦନାର ଭାର ବହନ କରିବା ଲାଗି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଏଇ ଧରାରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀ ଅଜ୍ଞ, ଏବେ ବି ପୃଥିବୀ ଜାଣେ ନାହିଁ ସେ କିଏ। ତଥାପି ବିଶ୍ଵର ଗଭୀର ଅନ୍ତରରେ କିଛି ସ୍ପନ୍ଦନ ସଚଳ ହେଉଛି, ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣା ଯାଉଛି, ରୂପାନ୍ତରର ଆଶା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛିଟା ସ୍ପନ୍ଦନ ଜାଗି ଉଠିଛି, ରୂପାନ୍ତରର ଆଶା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ଆଶା ହଉଛି ହଁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା। ଏବେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ମୃଦୁସ୍ୱର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଛି। କ୍ରମଶଃ ବିଶ୍ୱାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ପାରିଛନ୍ତି। ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ପଥରେ ସେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଲେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାତ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ମୟତା କବିମାନେ ସ୍ତୋତ୍ର ରୂପରେ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ କବିମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ମାନବ ଅଧରରେ ଉଚ୍ଚ ମଧୁର ପ୍ରେରଣାଦାୟିନୀ ମହାମନ୍ତ୍ର ପରି ଅବିରତ ଝଙ୍କୃତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉଚ୍ଚାରିତ ମନ୍ତ୍ର ପରି ପଠିତ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସାଧନା ଏକ ପବିତ୍ର ପ୍ରତୀକ ପୂଜା ସ୍ୱରୂପରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଏବେ ବି ଆମେ ସେଇ ପୂଜା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ, ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ହଉଛି, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଏବେ ଜଣା ପଡୁଛି, ଏବେ ରୂପାନ୍ତର ହବାର ଆଶା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ପୂଜା ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିଗଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆକାଶରେ ଯେମିତି ବିଜୁଳି ଚମକେ, ଠିକ ସେମିତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ଶକ୍ତି ଦୂରରୁ ହିଁ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା। ଦୂର ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁଳି ଚମକୁଛି କେତେ ଦୂରରେ, ଠିକ ସେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ଆମ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଗଲେ।
ଯଦି ବା ସେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଥିଲେ ତଥାପି ସେ ଅଲଭ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସେମାନେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁନଥିଲେ। କୌଣସି ସମାସ୍କନ୍ଦ ହୃଦୟ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ହୃଦୟ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ଲାଗି ଆସି ପାରୁନଥିଲା। କୌଣସି ନଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲା। କୌଣସି ବୀରର ପ୍ରବେଗ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ, କୌଣସି ବୀର ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେଇପାରୁନଥିଲା। କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରୁନଥିଲା। ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହଉ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରୁନଥିଲା। ଆମର ଏଇ ମାଟି ପିଣ୍ଡରେ ଗଢା ଶରୀରର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ନାରୀ ରୂପରେ ମହାଦେବୀ ମା ସାବିତ୍ରୀ ଆବିର୍ଭୂତା ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ମାଟି ପିଣ୍ଡର ଆମର ଯୋଉ ଆତ୍ମା ସେ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ମହାଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତରେ ଏକ ସ୍ପର୍ଶ ନିକଟରୁ ଅପସରି ଯାଉଥିଲେ। ସକଳ ମାନବ ହୃଦୟ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଅମୃତ ଲୋକରୁ ଆଣିଥିବା ସ୍ୱର୍ଗର ଦିବ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଜୀବଗଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଦୁର୍ବିଷ ହୋଇ ଉଠେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଅବତାର ଆସିଛନ୍ତି ଅମୃତ ଲୋକରୁ ଦିବ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଦୁର୍ବିଷ ହୋଇ ଉଠେ। ଆମକୁ ସେ ସବୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଲାଗେ, ଆମେ ତାକୁ ଜମା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନା। ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏକା ରହିବାକୁ ହୁଏ। ଏଠାରେ ପୂଜିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଠାରେ ନିକାଞ୍ଚନତା ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ଏଇ ପୃଥିବୀର ସେଇ ମହାତ୍ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ଅନୁରୂପ ଜାତି ଗଢିବା ସକାଶେ ଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ। ଯୋଉ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ଭଳି ଆମେ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଢିବା। ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରେମ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଲୋକ ଦେବା ପାଇଁ। ମହମ୍ମଦ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରେମ ଦେବା ପାଇଁ। କଣ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ? କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ହେଇଛି, ମରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯାଏ। ସେମାନେ ଯୋଉ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ଭଳି ଆମେ ଅନୁରୂପ ଜାତି ଏଠି ତିଆରି କରିବୁ, ସେ ଚେଷ୍ଟା ବି ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କର ଆନ୍ତର ମନୋବଳ ହିଁ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କେବଳ ସେଇ ମହାମାନବ ମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କିଛି କାଳ ଏଇପରି ହିଁ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇଭଳି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷ ବି ଘଟିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବିମୁଗ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିଜର କରିବା ଲାଗି ସାହସ ବି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ମାନସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିରଣମାଳା ବର୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦର ସଘନ ମନ୍ଦିର ପରି ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ପ୍ରଦୀପ ପରି ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କିରଣମାଳା ବର୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ମାନସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୁନାର କିରଣ ବର୍ଷଣ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦର ସଘନ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଏତେ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ପ୍ରଦୀପ ପରି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲେ ଦେବୀ କୋଉଥିରେ ନା ପୂଜକ ବିହୀନ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ପବିତ୍ର ବିଗ୍ରହ ପରି ସାବିତ୍ରୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ, ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି, କାଠ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ସେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଏକାକିନୀ ଭାବେ ସେ ବାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେହି ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ବି ଅଶ୍ୱପତି ଜାଣିଥିଲେ ସେ କିଏ। ଅଶ୍ୱପତି ତାଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦରର କନ୍ୟା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗାବଳୀକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ସେଇ ମହାନ ଅଜ୍ଞାତ ଚିନ୍ମୟୀ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ଅଶ୍ୱପତି ସାଧନା କରି ତାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦେଖିକି ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏଇ ଅଜ୍ଞାତ ଚିନ୍ମୟୀ ଶକ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ ଯତ୍ନରେ ପାଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାରାଜି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ଓ ସ୍ପିରିଟ traveler of eternity, who camest from the immortal spaces here, armed for the splendid hazard of thy life, to set thy conquering not on chance and put, 'Tis the Lord who gives, and 'tis the Lord who takes. Let thy spirit, O spirit, traveler of eternity, who camest from the immortal spaces here, armed for the splendid hazard of thy life, to set thy conquering not on chance and time, 'Tis the Lord who gives, and 'tis the Lord who takes.
चिन्मयी अनंत कालर यात्री अष्टपति कहउचंती सावित्री को हे चिन्मयी अनंत कालर यात्री अमर धामरु धरा परे तुम आगमन सशस्त्र योद्धा तुमे तुम संकटपूर्ण जीवनर हेबा लागि सम्मुखीन महादैव जोग महाकाल परे थापिबाकू तुम विजयी चरण से जानिथिले हे चिन्मयी अनंत कालर यात्री अमर धामरु धरा परे तुम आगमन सशस्त्र योद्धा तमे तमे माने अस्त्र शस्त्र सहित आसीछ से एकाकी अस्त्र शस्त्र सहित सशस्त्र योद्धा तुमे तुम संकटपूर्ण जीवनर से जानिथिले से काईकि आसीछंती तुम संकटपूर्ण जीवनर हेबा लागि सम्मुखीन महादैव जुग महाकाल परे थापिबाकू तुम विजयी चरण महाकाल परे तुमे तुमर विजयी चरण को थापिबो एक कथा अष्टपति कहउचंती सावित्री को अर्थात हे अनंत पथचारिणी चिन्मयी सावित्री तुमे जे अमर लोकावली रु तुम जीवनर महान संकट सम्मुखीन हेबा लागि सशस्त्र होई महाकाल महादैव जोग उपरे तुम विजयी पदभार स्थापन करबा लागि एठाको आसीछ ताहा मु जानिछि अष्टपति कहउचंती पुणी कहउचंती हे बाळा तुम मध्यरे प्रेमर पवित्र सौंदर्य जीवंत भावे लिपिबद्ध होई रहिछि प्रेमर सौंदर्य पवित्र सौंदर्य जीवंत भावे लिपिबद्ध होइछि से जो प्रेम प्रेम जीवंत भाव तुम भितर रही पुणी कहउचंती हे नीरवतार पद्मरागमणि सावित्री को संबोधन करुचंती अष्टपति हे नीरवतार पद्मरागमणि तुमे सेही जागा को चली जाओ जो ठारे प्रेम और नियति तुम रूप लावण्य अपेक्षारत तुमे सेठी जाओ अर्थात परीक्षारे तांको कहउचंती तुमे एबे बड़ हो जाइछ तुमर बयस हो जाइछि तुमे एबे पति निर्वाचन रे बाहरी जाओ कारण से सिमती सिना अल्पायु पति को वरण कला परे मृत्यु परे विजय लाभ करिवे अष्टपति जानिछंती से कहउचंती तुमे से जागा को चली जाओ जो ठारे प्रेम और नियति तुम रूप लावण्य रे अपेक्षारत तुम अंतरात्मा समर्थवान तुमर अन्य कौन सी पथ प्रदर्शिकार आवश्यकता नहीं तुमको केही पथ देखाई पारिबेनी काहारी केही पथ देखाइबार आवश्यकता भी नहीं तुमको तुमे निजे तुम अंतरात्मा समर्थवान अष्टपति एभरी सबु वाक्य सावित्री हृदय सकल आबद्ध द्वार को उन्मुक्त करदेला जो कार्य पाई तांको समर्थ जन्म लाभ करिछि से जो कार्य पाई जन्म लाभ करिसंती ताहा तांको देखाई देला जे अष्टपतिंकर ए केतोटी वाक्य सावित्रींकर भीतरटाको पूरा पूरी खोलीदेला एवं से जानी पारिले जे मु जो पाई जन्म लाभ करिछि से रास्ता तांको देखागला सेही आनंदमयी महादेवी सावित्री तांको विशाल जगतर संधान रे उड़ी चली गले खाली पड़ी रहिथिला राजप्रसाद राजकुमारी सावित्री बिना वंदे मातरम समस्त को बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद।